मैं अगर कोई गलत काम करूँगा तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। अगर आप सही करेंगे काम तो आप जहाँ भी जाएंगे लोग ताड़ियाँ मारेंगे। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਨਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। अगर ਤੁਸੀਂ गलत काम करोगे तो फिर आम आदमी ने उठ के यही कहना ना। नहीं वैसे तो अगर वो चीफ़ जस्टिस हैं उनके ओहदे के हिसाब से गलत है, मगर वो इंसाफ के जो अल्लाह ने उनको ओहदा दिया उसके थोड़ा गलत कर रहे हैं वो। नहीं, ये गलत बात है। किसी की ज़ातियात पे को हिट नहीं करना चाहिए। फैमिली के साथ गए। नहीं, ये गलत बात है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं नदीम कमर, आप देख रहे हैं कमो पाकिस्तानी चैनल। नाज़रीन, काकड़ी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के साथ एक वकूआ पेश आया है। इसके पीछे वजूहात क्या थी और ये क्यों पेश आया, क्यों वर्कर ने इस तरह का लफ्ज़ बोला, आवाम से पूछते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, आए हमारे साथ। फिर क्या हुआ बताओ ना, सही हुआ है गलत हुआ है? नहीं वैसे तो अगर वो चीफ़ जस्टिस हैं उनके ओहदे के हिसाब से गलत है, मगर वो इंसाफ के जो अल्लाह ने उनको ओहदा दिया उसके थोड़ा गलत कर रहे हैं वो। लेकिन साफ सही नहीं दिया, थोड़ा कर रहे हैं वो। इस वजह से उन्होंने लोग कोई जज्बाती होते हैं लोग, उन्होंने कर दिया उन्हें। आप क्या कहते हैं जी? मेरा भाई नाम साहब कल गए हैं बैकड़ी में, पता है आपको वाकई? ये बहरहाल जो भी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ गलत किया गया। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए क्योंकि फैमिली साथ गई है, अच्छा नहीं लगता। नहीं, एक ओहदे का तकाजा होता है। वो अगर वहाँ पे खड़े हुए होते तो एक्शन ले देते तो उसी वक्त उस बंदे को सज़ा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी बड़ेपन का मुजाहरा किया। उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन अपना जो आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला किया जाता है वो उसी पे काम किया जाता है। ये नहीं है कि किसी पार्टी के या अपने हेड को किसी को सपोर्ट करते हैं तो उस लेवल से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनका एक लेवल है। हमें बतौर कौम एक लेवल तक रहना चाहिए और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने बड़ों की भी और अपने छोटों इस तरह का रिएक्ट क्यों आया आवाम का, क्यों इस तरह का रिएक्ट? देखिए, ये आज से नहीं है, कुछ साल पहले से ये शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पे ख़ासकर हमारे नौजवानों को ये जो है चीज़ें दी गई है कि आप इस तरह हमारे अदारों पे हमला करें जो गलत है। हमारे इस तरह होना चाहिए। चलो होना भी चाहिए कि ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ। अगर ਤੁਸੀਂ गलत काम करोगे तो फिर आम आदमी ने उठ के यही कहना ना। लेकिन होया तो पता नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे च, क्योंकि वो खुदा नहीं है तो अल्लाह माफ़ करे, कोई पैगंबर तो नहीं है। वो आम आदमी ने, वो भी साढ़े चो ही ने। बस की अहदा ਵੱਡਾ होने नाल की उनकी शख्सियत ਵੱਡੀ होएगी। अगर अपने अहदे ते ईमानदारी ना काम नहीं करे तो गल्लां सुनने को मिलणगियां जनाब। पब्लिक ऐसी बातें करेगी तो पब्लिक करेगी जारी पापा। पब्लिक तो फिर तुहानू पता है कितने माफ़ी देनी, हर बंदा अक्या सड़िया जो कौन नहीं, किसी का भी नहीं। पता नहीं हूँ, सिर्फ बैकरी में गया, बैकरी वर्कर ने कहा। नॉर्मल बंदे ने कहा है ना, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बात कहाँ तक पहुँच गई है। मतलब कि पब्लिक में निकल नहीं सकते। नहीं निकल सकते भाई। आप देखें ना कि मैं हूँ, मैं अगर कोई गलत काम करूँगा तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। अगर आप सही करेंगे काम तो आप जहाँ भी जाएंगे लोग ताड़ियाँ मारेंगे। आप अच्छा काम करेंगे आपको दुनिया में भी और आखिरत में दोनों जगह पे अजर मिलेगा। अगर आप गलत करेंगे तो यहाँ पे भी तो आपने मरना ही मरना है। जब आपने अगले जान जाना है ना, वहाँ पे आपको जो लटकाएंगे ना, यहाँ पे आप बच सकते हो। पैसे दे लो, अपनी पावर इस्तेमाल कर लो, अपना सारा कुछ इस्तेमाल कर लो, आप बच जाओगे, दुनिया में बच जाओगे। पर जब आप दुनिया से निकलोगे ना, फिर आपकी कोई पावर, कोई ताकत, कोई चीज़ काम नहीं आनी। इन लोगों को अपनी मौत भूल गई है। खुदा का वास्ता है, कुछ थोड़ी सी इंसानियत ले आएँ भाई। अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क को किसी काम जोगा छोड़ दे कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब तो वो गिर गया हुआ है, ये गिरे हुए को फिर मार रहे हैं। ये तरमीम लेके आ रहे हैं, हो सकता है सही हो भाई, हो सकता है। आप और मैं ये अगर ख्वाहिश भी करते तो वो भी पूरी नहीं करते कि हो सकता है। क्यों? हमारी सोच को महदूद कर दिया गया है कि हो सकता है, पर हमें भी यकीन नहीं है कि होगा। पर मेरा खुदा चाहेगा तो सारा काम ही होगा और ये सारे के सारे जो गुनहगार हैं ये अपनी इबरत तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। सर होना चाहिए कि ਜਿਹੜਾ ਲਾਨਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। फैमिली के साथ थे। फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਲਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਕਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ? ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਾਰ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਹਤਰੀ? ਮੈਨੂੰ लोग बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए मोबाइल मार।
ਉਹ ਭਾਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜਲਸੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਟਿੰਡ ਮੇਰੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਹਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਕਾ ਸ਼ਾਕੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕਸਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੈਨਰ ਲਵਾ ਲਏ, ਜਲਸਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਤੇ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼। ਸਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਕੀਮ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਕੱਲ ਆਣਾ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ, ਫਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਤ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਚਾਚੂ ਹਰੀ ਵੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਸੂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲਣ। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਚੱਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਪਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਖਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਪਾਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਲਕ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭਣਾ? ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਕੱਲ ਕੋ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ। ਸਰ ਕੱਲ ਕੋ ਸਹੀ ਹੋਗੇ, ਸਹੀ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਪਾਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਡਰੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਗਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਗਣਾ।